പരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. தேவனுடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படுவதாக. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. நமது பிள்ளைகளுடைய ஞான ஸ்நானத்தின் தொடர்பிலே நாம் யாவரும் காலை வேளையிலே ദൈവസഭവുമായി കൂടി വന്നിരിக்கிறோம். സ്നാനം എന്നുള്ള വാക്കും സ്നാന രീതിയും ഒക്കെ ഇതിനു മുൻപും പലവട്ടം കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ஞான ஸ்நானம் என்ற வார்த்தையை இன்னும் அதிகமாய் இதற்கு முன்னால் கேட்டவர்கள், அந்த காரியத்தை குறித்து அறிந்தவர்கள் தான் இங்கே சூழ അമർന്നിരിக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். എന്നിരുന്നാലും സ്നാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരും ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സമയങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. இருப்பினும் ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்களும் இப்பொழுது ஞானஸ்தானம் பெறப் போகிறவர்களும் வேதவசனம் ஞானஸ்தானத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறது என்ற நிலைமையிலே கேட்பது நமது ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு பயனளிக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. மத்திய எழுதின நற்செய்தியினோடு 28வது அதிகாரத்தில் நமது கவனங்களை திருப்புவோம். അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. 18வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். மத்தேயு 28:18. യേശു അടുത്തു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்றார். ഈ സ്നാനം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ஞானஸ்நானம் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் என்பதை நாம் அறிவோம். എന്നാൽ ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. இந்த ஞானஸ்தானத்தை குறித்து அவர் சொல்வதற்கு சற்று முன்னர் அதை சொல்கிற அந்த நபருடைய அதிகாரத்தை குறித்து ആണിത്തരமாக கூறுகிறார். സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാനത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്നാനം എന്നുള്ള സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ஞானஸ்தானம் என்ற அந்த ஊழியத்தை அமைத்தது யார் என்று கேட்டால், ഈ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. இந்த அகிலத்தையும் அந்த சராசரங்களை படைத்த தேவன் தான் இந்த ஞானஸ்தானம் என்ற ஒழுங்கை ஏற்படுத்தினார். അപ്പൊ ഇന്ന് സ്നാനപ്പെടുന്ന രണ്ട് മക്കളോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, இன்று ஞானஸ்தானம் பெறுகிற 2 பிள்ளைகளோடு மிக்க மகிழ்ச்சியோடு நான் கூறிக்கொள்ளுகிற காரியம் என்னவெனில், സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാകുന്നു. பரலோகத்தின் தேவன் ஸ்தாபித்ததான அந்த காரியத்திலே நீங்களும் பங்காளிகளாகிறீர்கள். അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. அதுவே மிகப்பெரிய பாக்கியமாகும். അനേകർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല. அநேகருக்கு அவ்விதமான சிந்தை இதுவரையும் வரவில்லை. എന്റെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും പങ്കാളിയാകുന്നു. என் தேவன் ஸ்தாபிதம் செய்த அந்த ஊழியத்துக்கு நேராய் என்னை உட்படுத்தவனாய் நானும் வருகிறேன் என்று. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ്. ஆகவே இப்பொழுது அதை ஸ்தாபித்தது யார் என்று கேட்டால், அதிகாரம் படைத்த தேவன். ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വിഷയത്തിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? யாரெல்லாம் இந்த ஞானஸ்தானம் என்கின்ற அந்த அமைப்பிலே பங்காளிகளாக முடியும்? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8-ാമത്തെ അധ്യായം 8வது அதிகாரம் 36-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 36வது வசனத்திலே ഷണ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. மந்திரியை குறித்து அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். അവിടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ സ്നാനപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. அங்கே யாரெல்லாம் இந்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அங்கே போதனை வருகிறது. ഒന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8:36. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8:36. இவ்விதமாய் அவர்கள் வழிநடந்து போகையில் தண்ணீருள்ள ஒரு இடத்திற்கு வந்தார்கள். அப்பொழுது மந்திரி, இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே, நான் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு தடை என்ன என்றான். അടുത്ത വാക്യം കൂടെ. அதற்கு பிலிப்பு, நீர் முழு இதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடையில்லை என்றான். அப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி
അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? இங்கே பாருங்கள், இந்த தேவனுடைய இந்த ஊழியத்திலே யாரெல்லாம் பங்கேற்க முடியும்? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்திற்காக மரித்தார், എനിക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ടു, எனக்காக அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. எனக்காக அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ഇത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്നാനപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. இதை முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிக்கிறவர்கள் தான் ஞானஸ்நானம் பெற தகுதியுடையவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ஞானஸ்தானத்தை குறித்து தவறாக எண்ணம் கொண்டவர்கள் நம்ம மத்தியிலே அநேகர் இருக்கிறார்கள். സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ஞானஸ்தானம் பெறும்பொழுதுதான் பரிசுத்தாவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സ്നാനപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. பரலோகத்திற்கு போவதற்கு ஞானஸ்தானம் பெறலாம் என்று நினைப்பவர்களும் உண்டு. അത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു വാക്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. அது மார்க் நற்செய்தியினுள்ளே ஒரு வசனத்தை தவறாக புரிந்து அதை வியாக்கியானம் செய்வதனாலே அப்படி அவர்களுக்கு வருகிறது. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. மார்க் நற்செய்தியினுள் 16வது அதிகாரம் 16வது வசனம். അവിടെ യേശു കർത്താവ് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത്. அங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் தான் அது. മർക്കോസ് 16:16. மார்க் 16:16. விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും, அதை நேரடியாக ஒருவேளை கேட்கும் பொழுது இப்படி நமக்கு தோன்றலாம், വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും, விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. அது சரிதானே என்று நமக்கு ஒருவேளை சந்தேகமாய் எண்ணம் வரலாம். ഒറ്റ വായനയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. திடீரென்று அப்படி வாசிக்கும்போது அப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றலாம். എന്നാൽ തൊട്ട് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ஆனால் அதற்கு அடுத்த வசனத்தை கூட சேர்த்து படியுங்கள். വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അടുത്ത விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். ആരാണ് ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുന്നത്? யார் ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறார்? സ്നാനപ്പെടാത്ത ആളാണോ? ஞானஸ்நானம் பெறாதவர்களா? അല്ല, இல்லை. വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിലാവപ്പെടും. விசுவாசியாதவர்கள் ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவார்கள். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 2 കള്ളന്മാരിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கின பொழுது அவர்கள் பக்கவாட்டிலே இருந்த கல்வர்களில் ஒருவரை பார்த்து இப்படி அவர் சொன்னார், ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിൽ, இன்று நீ என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய். നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നിന്നെ പർദീസയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. உன்னுடைய விசுவாசத்தாம் உன்னை பரதீசாவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. അപ്പോൾ സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള സംവിധാനമല്ല. ஆகவே ஞானஸ்நானம் என்பது பரலோகத்துக்கு போகிறதான ஒரு வழிமுறை அல்ல. കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. இங்கே 10 பருவத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்கிறது. മുതിർന്നവരൊക്കെ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരും. பெரியவர்கள் எல்லாம் ஞானஸ்நானம் எடுத்து கர்த்தருடைய பந்திலே சேரும் பொழுது அவர்கள் உள்ளத்திலே இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றலாம், ഞാനും ഒരു നാളിൽ സ്നാനപ്പെടും, நானும் ஒரு நாளே ஞானஸ்நானம் பெறுவேன். സ്നാനപ്പെട്ടാലേ കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஞானஸ்நானம் பெற்றுதான் கர்த்தருடைய பந்திலே சேர முடியும். കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്നാനപ്പെടുന്നത്. கர்த்தருடைய பந்தியிலே சேர்வதற்காக அல்ல நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுவது. സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ശരി തന്നെയാണ്. ஞானஸ்நானம் பெற்றவர் தான் கர்த்தருடைய பந்தியிலே சேர வேண்டும் என்பது சரிதான். മറ്റു ചില തെറ്റിദ്ധാരണ, ஆனால் இன்னும் சில தவறான காரியங்கள் உண்டு. സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. சபையில் ஏதாவது ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுதான் ஆக வேண்டும். അതിനേക്കാളും വിചിത്രമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. அதை காட்டும் வினோதமான இன்னொரு தவறான எண்ணம் இருக்கிறது. കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടണം. கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும். ഇതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. இதையெல்லாம் தவறான போதனைகள். ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സംവിധാനത്തിന്റെ അംഗമായി തീരുകയാണ് നാം സ്നാനത്തിലൂടെ. தேவன் கொடுத்ததான அந்த ஊழியத்துக்குள்ளாக நம்மை பங்காளிகளாக்குகிறோம். அதைத்தான் ஞானஸ்நான வேளையிலே நாம் செய்கிறோம். അപ്പൊ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ സ്നാനപ്പെടണം ஆகவே ഞാൻ ஏன் ஒருவன் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும்? മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28 നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. மத்தேயு நற்செய்தியில் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் மீண்டும் கடந்து செல்வோம். അതിന്റെ 18-19 വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. அதனுடைய 18-19 வசனங்களை இன்னும் ஒரு முறை நாம் வாசிப்போம். സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് സ്നാനപ്പെടൽ. பரலோகத்தின் தேவனுடைய அதிகாரத்தை நாம் அங்கீகரிப்பதுதான் ஞானஸ்நானம் பெறுவது. കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்கள் கவனமாய் பாருங்கள். സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെടുത്തി, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം. ஆகவே நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும். ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யாமல் இருக்கும்போது അത് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. அதை சொல்கிற நபரை நாம் அங்கே புறக்கணிக்கிறோம், அவரை நாம் அவமதிக்கிறோம். മക്കളോട് ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും, பிள்ளைகளிடத்தில் சில சமயங்களில் பெற்றோர்கள் இப்படி கூறுவார்கள், ഞാനാണ് നിന്റെ പപ്പ, ഇത് ചെയ്തോളണം. நான் தான் உன் அப்பா,
சொன்னா இதை நீ செய்யணும். നിന്റെ മമ്മിയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണം. உன்னோட அம்மா தான் சொல்ற இதை நீ செய்துதான் ஆகணும். അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ அப்படி அவைகளை செய்யாமல் இருக்கும்போது മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. பெற்றவருடைய அதிகாரத்தை அவமதிக்கிற ஒரு காரியமாக அது இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും ഇനിയും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓർത്തോണം, സർവജ്ഞാനിയായ സർവവല്ലഭനായ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. இதுவரையிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருப்பவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும், வானத்தையும் பூமியும் படைத்த அதிகாரம் படைத்த அந்த தேவனுடைய அதிகாரத்தை நீங்கள் அவமதிக்கிறீர்கள். ചിലപ്പോൾ ഈ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ. நீங்கள் செய்தித்தாளில் வருகிற வாசகங்களை ஒருவேளை நீங்க கவனித்திருக்கலாம். இப்படியாக வரும், ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ചെയ്തില്ല. பெருமதிப்புக்குரிய நீதிமன்றம் சொல்கிறது அப்படி இருந்தும் அதை அவர்கள் செய்யவில்லை എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ആശയം മനസ്സിലായോ? அது அப்படி சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிகிறதல்லவா? ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇയാൾ അനുസരിച്ചില്ല, ആ കോടതിയെ വിലമതിച്ചില്ല. நீதிமன்றம் சொல்லியும் கூட இந்த ஆள் கீழ்ப்படியவில்லை, அந்த நீதிமன்றத்தை கூட அவர் மதிக்கவில்லை. നാളിതുവരെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സ്നാനപ്പെടാൻ ചിന്ത പോലും ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ரட்சிக்கப்பட்டு இதுவரையிலும் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்ற அவசியமும் சிந்தையும் யாருக்கு வராமல் இருந்தால், കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിൽ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു, ആ അധികാരത്തെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய ஜீவனை அர்ப்பித்து நமக்காக பாவ பரிகாரத்தை உண்டு பண்ணினார். அந்த காரியத்தை நாம் அவமதிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, இரண்டாவது காரியம், എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം? ஏன் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும்? ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ്. இது தேவனுடைய ஒரு கட்டளையாய் இருக்கிறது. ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. இந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவது அது ஞானஸ்நானமாகும். ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കളും കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. இன்று நமது இரண்டு பிள்ளைகளும் ஞானஸ்நானத்துக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து தேவனுடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள். ഇവരെന്റെ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന് സ്വർഗം ശബ്ദിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമെത്തി. இவர்கள் என்னுடைய நேசகுமாரர்கள் என்று பரலோகம் அவர்களை குறித்து சொல்ல போகிறது. ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. இந்த இரண்டு பிள்ளைகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறேன். എപ്പോഴെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടാം, எப்பதாவது ஞானஸ்நானம் பெறலாம். ഞാനിപ്പോ സ്നാനപ്പെടാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം അല്ല, ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடிய தகுதியுள்ள வாழ்க்கையெல்லாம் எனக்கு இப்பொழுது இல்லை. അപ്പം അല്പം പക്വതയും പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് സ്നാനപ്പെടാം. கொஞ்சம் பக்குவமும் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சியெல்லாம் வந்த பிறகு நான் பின்னர் எடுக்கிறேன் എന്നൊന്നും ഇവര് തീരുമാനിച്ചില്ല. அப்படியெல்லாம் அவர்கள் தீர்மானிக்கவில்லை. ഇവരൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു, இவர்கள் ஒன்றை தான் செய்தார்கள். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ இது കൽപ്പനയാണ്, தேவனுடைய கட்டளையா இருக்கிறது, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, நான் தேவனை விசுவாசிக்கிற நபருமாய் இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം കൃപ നൽകും. ஆகவே தொடர்ந்து முந்தைய சில தேவன் எனக்கு கிருபை தருவாராக. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അവര് പ്രമാണിക്കാൻ പോവുക. தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியத்தான் அவர்கள் போகிறார்கள். കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്, கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியது மிக பாக்கியகரமான ஒரு காரியம். കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹവുമാണ്. கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியது ஆசீர்வாதமான காரியமாகவும் இருக்கிறது. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, மூன்றாவது காரியம், എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം? ஏன் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும்? റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 6-ാമത്തെ അധ്യായം. ரோமர்கள் நிருபம் 6வது அதிகாரம். റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ரோமர்கள் நிருபம் 6-ാമത്തെ അധ്യായം 6வது அதிகாரம் 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം. 3 முதல் 5 வரையுள்ள வசனங்கள். கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടെയുണ്ട്. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது திடீரென்று நமக்கு தவறான ஒரு போதனையின் அந்த விளக்கம் வரக்கூடியதா இருக்கிறது. അതായത് സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത് എന്നുള്ള ആശയം. ஞானஸ்நானம் பெறும்போதுதான் கிறிஸ்துவோடு சேருகிறோம் என்ற ஒரு பொருள் அங்கே வருவது போல் இருக்கிறது. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, மிகவும் கவனமாய் பாருங்கள். നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത്. നാം യാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾதான் ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ ചേരുகிறோம். എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് സ്നാനത്തിലൂടെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ஆனால் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ஒரு நபர் உலகத்துக்கு சாட்சியாக சொல்கிறார், நான் இப்பொழுது கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்திருக்கிறேன் என்ற காரியம். അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ ആ ആശയത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் எழுத்தால் அந்த பொருள் ததும்ப அந்த காரியத்தை அவர் எழுதுகிறார். കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന്
സ്നാനപ്പെടുമായിരുന്നു. ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் உடனடியாக ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவர்களாய் അപ്പോൾ காணப்பட்டார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നാനത്തെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் ரட்சிக்கப்படுகிற அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும் போதே ஞானஸ்தானம் சேர்த்து சொல்லப்படுகிறது. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, ஆகவே நாம் யாவரும் நன்கு ஒரு காரியத்தை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். കർത്താവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനം, கர்த்தருடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல். യേശുക്രിസ്തു താൻ മരിച്ചു, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் மரித்தார், അടക്കം ചെയ്തു. அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். അപ്പോൾ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിടുകയാണ്. அடக்கம் பண்ணப்படும் போது மண்ணுக்குள்ளே அதை புதைத்து வைக்கிறார்கள். അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അടിയിൽ മണ്ണാണ്, സൈഡിലും മണ്ണാണ്, മുകളിലും മണ്ണാണ്. நாம் அறிவோம், ஒரு ஆளை மண்ணிலே புதைத்து வைத்தால் அடியிலே மண், பக்கவாட்டிலே மண், மேலிலேயும் மண். അപ്പോ സ്നാനത്തിനും ഇതേ സാദൃശ്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆகவே ஞானஸ்தானத்துக்கும் இதே ஒரு அடையாளம் தான் காண்பிக்கப்படுகிறது. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ ഏകീഭാവം. தண்ணீரிலிருந்து மேலே எழுந்து வரும் பொழுது உயிர்த்தெழுதலுக்கு அது அடையாளமாய் இருக்கிறது. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. நான் ஒரு புது சிருஷ்டி என்பதை உலகத்திற்கு இப்பொழுது நான் அறிவிக்கிறேன். അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്ന അനുഭവം. ஆகவே மூன்றாவது காரியம், கிறிஸ்துவோடு சேர்வதற்காக நான் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறேன். ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. இன்னொரு காரியத்தை கூட அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரத்திலே நாம் காணக்கூடிய അത് സഭയുടെ പ്രാരംഭകാലത്ത് നടന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. அது சபை ஆரம்பமான காலகட்டத்திலே அந்த ஆரம்ப நாட்களில் நடந்த ஒரு காரியம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 40 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரம் 40 முதലുള്ള வசனங்கள் ഒന്ന് വായിക്കാമോ? இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூற மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான். அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். 3000 പേർ അവരോട് ചേർന്നു. 3000 പേർ അവളോട് കൂടെ சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். അപ്പോൾ കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു അനുഭവം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. அங்கே பார்க்கும் பொழுது கூட சேர்க்கிற ஒரு அனுபவத்தை காண்கிறோம். വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, மிகவும் தெளிவாக இப்படி சொல்ல முடியும். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ரட்சிப்பை பெற்ற ஒரு நபர் താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ലോകത്തെ സ്നാനത്തിലൂടെ അറിയിച്ച്, தான் ரட்சிக்கப்பட்ட என்பதை ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக உலகுக்கு அறிவித்து അവിടെയുള്ള സ്ഥലം സഭയോട് ചേരുന്നു. அங்கே உள்ள ஸ்தலம் சபையோடு அவன் இணைகிறான். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദിനം പ്രതി ക്രിസ്തു സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை தேவன் கிறிஸ்து அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து வந்தார். എന്നാൽ ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ ஆனால் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உலகத்திற்கு அறிவிப்பதன் மூலமாக അവരെവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സഭയോട് ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക. அவர்கள் எங்கே குடியிருக்கிறார்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குதான் ஒரு சபையோடு சேர்ந்து സഭയിൻ ഐക്യത്തിലെ സഭയിൻ പങ്കാളികളായി അവர்கள் മാറുகிறார்கள். പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭയുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിലും കൂട്ടായ്മകളും പൂർണ്ണമായി പങ്കാളികളാകുക. பிரியமானே, நமது 2 பிள்ளைகளும் இங்கே அவர்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு அருகில் இருக்கிறதான சபையிலே அங்கமாக ஒன்று சேர இந்த ஞானஸ்தானம் உதவுகிறது. അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നവരോടും പെട്ടവരോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയട്ടെ. ஆகவே ஏற்கனவே ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்களோடும் இனி பெறப்போவர்களுக்குமாக சேர்ந்து ഒരു വാർത്തയെ കൂടെ இப்பொழுது ஒன்று சேர்த்து கொடுக்கிறேன். സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്കോ പഠനത്തിനോ വിദേശത്തോ എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ, ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் உங்களுடைய படிப்பிற்காகவோ வேலைக்காகவோ வெளியூர்களுக்கோ வெளிநாடுகளுக்கோ வாய்ப்பு வந்தால், செல்ல வாய்ப்பு வந்தால், അവിടെയുള്ള സ്ഥലം സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ സാധ്യത കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം പോകാനായിട്ട്. அங்கே எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்களோ அங்கே சபையில் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அதற்கான காரியங்களை நான் ஒழுங்குபடுத்துகிறேனா என்று அதையும் கூட பார்த்துதான் நீங்கள் அங்கே செல்ல வேண்டும். കേവലം സ്നാനപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ സഭയുടെ അംഗമായി പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാം എന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും കരുതരുത്. ஏதோ ஒரு நிலைமையில இந்த சபையில் அங்கமாயிருந்து எப்படியா வாழ்ந்து எப்படியாக போகலாம் என்று நீங்கள் அப்படி நினைத்து அதை காரியம் செய்யக்கூடாது. വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത സഭകളിലെ അംഗങ്ങളായി ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടും. வேதாமத்திலே ஞானஸ்தானம் பெற்ற நபர்கள் யாவரும் அவள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சபையிலே அங்கமாய் இருந்து ஐக்கியப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். സ്നാനപ്പെടുന്നത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ. ஞானஸ்தானம் பெறுவது என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான ஆசீர்வாதமான ஒரு அனுபவமாய் இருக்கிறது. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്നാനപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും പറ്റാതെ വിങ്ങലോടെ
കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അനേക വിശ്വാസികളുണ്ട്. சில ராஜ்யங்களிலே பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஞானஸ்தானம் பெற அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லாமல் அங்கலாய்ப்போடு அவளையோடு அவர்கள் அங்கே காணப்படுகிறார்கள். എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകും. ஆனால் இன்று மிகவும் சுதந்திரமான நிலைமையிலே சுவாதீனமாக நமது பிள்ளைகள் இன்று ஞானஸ்தானம் பெற போகிறார்கள். ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ. நான் இப்படி சொல்ல இந்த காரியத்தை முடித்துக் கொள்ள ഈ விரும்புகிறேன். കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നാനം കാണാനും സ്നാനത്തിന്റെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനും വന്നല്ലോ നമ്മൾ. இந்த பிள்ளைகளுடைய ஞானஸ்தானத்தை பார்ப்பதற்கும் அந்த ஊழியத்திலே பங்கேற்பதற்காக நாம் யாவரும் இங்கே இன்று கூடியிருக்கிறோம் அல்லவா? അവർ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും. அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு அவருடைய வெற்றிகரமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்காக நாம் யாவரும் ஜெபிக்க வேண்டும். മക്കളെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നതിലൂടെ ദൈവമേ അടുത്ത വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ദൈവം പറഞ്ഞു തരണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. பிரியமான பிள்ளைகளை, இன்று ஞானஸ்தானம் பெறுகிற பிள்ளைகளை பார்த்து நான் சொல்கிறேன், நான் இன்று ஞானஸ்தானம் பெறுகிறேனே, இன்று நான் ஞானஸ்தானம் பெறுவதன் மூலமாக நான் அங்கமாக இருக்கிற சபைக்கு என்னால் என்ன செய்ய முடியும், ஆண்டவர் மகிமைக்காக என்ன ஊழியத்தை என்னால் செய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டவர்களாக நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும். നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രായത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രായക്കാർ ഇവിടെ പലരുണ്ട്. உங்கள் இருவருடைய வயதை காட்டிலும் சின்ன வயதை பெற்றவர்கள் அநேகர் இங்கே இருக்கிறார்கள். അവർ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കും. இன்று முதல் அவர்கள் உங்களை ஆவலும் ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ്, ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு அந்த அண்ணன் எப்படி இருக்காரு, ആ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ്, ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு அந்த அக்கா எப்படி இருக்காங்க. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിമാരെ കർത്താവിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരമാണ് ദൈവം ഇന്നു മുതൽ തരുന്നത്. இன்று முதல் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற காரியம் உங்களை காட்டிலும் வயதில் குறைந்தவர்களுக்கும் அதிகமானவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு ஆண்டவருக்கு சாட்சி பெறும் நல்லதொரு வாய்ப்பு இன்று முதல் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிறார். ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളും ഒരു മിഷൻ തുടങ്ങുക. இன்று முதல் நீங்களும் ஒரு ஊழியத்தை துவங்குகிறீர்கள். ഗൗരവമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ് നമ്മൾ. கௌரவமான ஒரு ஊழியத்தை செய்துத்தான் நீங்கள் போகிறீர்கள். അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ദൈവം ஆகவே மிகவும் ஜெபத்தோடு கூட இந்த காலை வேளையிலே நாம் யாவரும் காணப்படுவோம். നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. நமது பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபத்தோடு கூட இந்த ஊழியத்திலே நாம் பிரவேசிக்க கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை அருள்வாராக. ഇനിയും സ്നാനപ്പെടാൻ ഇതുവരെയും തീരുമാനിക്കാത്തവർ, இதுவரையிலும் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக தீர்மானம் எடுக்காதவர்கள், ഈ കേട്ട വചനങ്ങളാൽ ഒന്നുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം இந்த கேட்ட வசனங்கள் மூலமாக ஒரு முறை கூட அந்த காரியத்தின் அவசியத்தை அறிந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது.